ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। परतत्वे स्वदालीनो रामकृष्ण समग्रया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमः श्रीयतिरायाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये तक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्त्वं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च जः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्
मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष नो गतव्यतः सर्वारम्भा परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभा परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः क्षमाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। आधत्स्व 8 নম্বর শ্লোকে ময়্যেব মন আধাৎস্ব ময়ি বুদ্ধিম আমাকে মন স্থাপন করো। ময়ি এব, ময়ি মানে আমাতে, একমাত্র, এব মানে একমাত্র, মন তোমার মনকে, আধাৎস্ব স্থাপন করো। কোথায় মনটাকে দিতে হবে? মন তো হাজার জিনিস আমাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তো বলছে এখন তুমি মনটা এখন আমাতেই তুমি স্থাপন করো। আর তোমার মনটা, তাহলে বুদ্ধিটা কি আরেক জায়গায় যাবে? মানে মই বুদ্ধিম নিবেশায়, বুদ্ধিটাও আমাকে নিবেষ্ট করো। মনটা একটা করছে আর বুদ্ধি আরেক জায়গায় যাবে? হ্যাঁ, তো বুদ্ধি বলছে বুদ্ধিও নিবিষ্ট করো, মানে যে বিচার করছে, মন সংকল্প বিকল্প করে, যদি সংকল্প বিকল্প তুমি করো আমাকে নিয়েই সংকল্প বিকল্প করো। বিচার যদি করো তাহলে আমাকে নিয়েই, সেই জন্য বলছে নিবেশয়, নিবিষ্ট করো। অথ ঊর্ধ্বম, তা এইরকম যদি করো তাহলে তোমার শরীরটা তো একদিন যাবে, তাহলে নো সংশয়, চিন্তা নাই। এরপরে দেহান্তে ময়্যেব, আমাকেই, নিবশিষ্যতি, আমাতেই তুমি বাস করবে, অর্থাৎ আমার সঙ্গে তুমি মিলে যাবে। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মিলে যাবে, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আদাচ্ছ মানে স্থাপন করা। স্থাপন কিভাবে? আদাচ্ছ কিভাবে? আপনি গ্রামার জানতে চাইছেন? ও গ্রামার, হ্যাঁ, গ্রামার জানা উদ্দেশ্য না ভগবান যা বলছে সেইটার অর্থটা বুঝতে হবে? সে তো আপনি গীতার গ্রামার দেখলেই ওটা পেয়ে যাবেন। সেটা তো জেনে বলে দিতে পারি, এই মুহূর্তে আমার মনে নেই। তো আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো স্বামীজির ভক্তি রহস্য। তাহলে যে টপিক আলোচনা হচ্ছে, ভক্তির আচার্য সিদ্ধ গুরু ও অবতারগণ। তো স্বামীজি বলছেন যে এর জন্য যে গুরু দরকার, যে আত্মোন্নতির সাধনে সবাই মুক্ত হবে, কিন্তু অপরের সাহায্য বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই দরকার হয়।
কারণ প্রত্যেকের মধ্যেই এই শক্তি আছে, ভগবান আছে, অন্তরে লুকায়িত আছে, চাপা আছে। তো তাকে জাগানোর জন্য এই বাইরের থেকে সাহায্য বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই দরকার হয়। তো তার জন্যই গুরুর প্রয়োজন, সেইটা বলছেন। জীবন্ত মানুষ থেকে এই ইন্সপিরেশন আসে, যিনি এই শক্তি সঞ্চার করেন তাকে বলা হয় গুরু, যার মধ্যে করেন তাকে বলা হয় শিষ্য। শিষ্যে গুরুর যেমন তার কিছু গুণাবলী থাকা উচিত, শিষ্যেরও গুণাবলী থাকা উচিত। স্বামীজি গুরুর গুণাবলী বলতে গিয়ে শিষ্যের গুণাবলী বলছেন, তারপরে গুরুটা ব্যাখ্যা করছেন যে সঞ্চার করার মতো শক্তি থাকা আবশ্যক, আর এটা গ্রহণ করার মতো শক্তি থাকা, সেই রকম মানুষই থাকা আবশ্যক। তো সেসব আলোচনা আমরা এই আলোচনা কিছু হয়েছে। তো শিষ্যের ক্ষেত্রেও বাধা কি আছে আলোচনা করছেন, আর গুরু হবার ক্ষেত্রেও বাধা এইটা আলোচনা করছেন। তো বলছে তাহলে গুরুকে চিনবো কি করে? তো তখন শ্রেষ্ঠ যে অবতার পুরুষ তাদের বলছেন সূর্যকে দেখবার জন্য আর আলাদা মশালের প্রয়োজন হয় না, সেটা বলছেন। তো কিন্তু এগুলো সূর্য হলো শ্রেষ্ঠ আচার্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরের আচার্যের নিকটও সাহায্য পাইতে পারি। আর যেহেতু আমরা এই মানুষকে যার থেকে সাহায্য পাবো তাকে আমরা চিনি না, সেই রকম অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই, সেই জন্য কতগুলো পরীক্ষার কথা বলা আছে। পরীক্ষা কে করবে? যার এই রকম মনে আগ্রহ আসছে যে আমার এই রকম শিক্ষক দরকার, গুরু দরকার, তার মানে যে চাইছে তারও কিন্তু কতগুলো গুণাবলী দরকার। সেটা গত ক্লাসে আলোচনা হয়েছে। শিষ্যের কি থাকা চাই? পবিত্রতা, জ্ঞান পিপাসা, যথার্থ জ্ঞান পিপাসা, আর অধ্যবসায়। অধ্যবসায় এইগুলো আলোচনা হয়ে গেছে। অধ্যবসায় মানে অর্থাৎ নিজ প্রকৃতির সহিত অবিরাম একটা সংগ্রাম করার মানসিকতা, সেটা থাকা চাই। তারপর এখন এই রকম যে এই কোয়ালিটি কিছুটা আসার পরে সে এইরকম আধ্যাত্মিক ভক্তির আচার্য গুরু খুঁজছেন, তাহলে তার মধ্যে সে কি দেখবেন, তাই সেটা আমরা শুরু করেছিলাম যে তিনি শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হবেন, এই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ। তিনি শুধু ব্যাখ্যা করবেন না, মানে যে শাস্ত্রর মর্মজ্ঞ, শব্দার্থ আর মর্মার্থ, তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা, ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা কত ধরনের হতে পারে, প্রত্যেকটা শব্দের ব্যুৎপত্তি সব বলছে, সেটাতে কিছু নেই। তো সেটার দ্বারা শাস্ত্র জানি এটা উপলব্ধি করেছেন, এই উপলব্ধি শাস্ত্রতে ধরা আছে। সেই উপলব্ধির মর্মার্থ কি বলছেন, তিনি মর্মজ্ঞ হবেন, মর্মজ্ঞ হবেন। তো এইটা হলো প্রথম, এটাকে বলে মর্মার্থ জানেন। তো শ্রোত্রিয়, এটাকে বলে শ্রোত্রিয়। শ্রোত্রিয় গুরু শাস্ত্রের মর্মার্থ জানেন। আর অনেকে আছেন যে তিনি একদম শাস্ত্র ভালোভাবে, সেরকমও তো আছে, সম্পূর্ণ ভালোভাবে শাস্ত্র জানেন, সংস্কৃত জানেন, উপলব্ধিমান গুরু। সবাই যে এরকম হতে হবে তাই নয়। অবতার পুরুষ অনেকে আছেন, তিনি হয়তো এগুলোর পড়েননি, শুনেছেন, শুনে সমস্ত ঠাকুর বলছে মালা করে গলায় বেঁধে নিয়েছি, তো সমস্ত পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু এইটা বলছেন যে সমগ্র জগৎ বেদ, বাইবেল, কোরআন, অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু ওগুলি তো কেবল শব্দ রাশি, বাহ্য পদ্ধতি, ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মের শুষ্ক কাঠামো মাত্র। ধর্মাচার্য হয়তো গ্রন্থ বিশেষের রচনাকাল নিরূপণ করিতে পারেন, মানে যাদের পাণ্ডিত্য আছেন বলছেন এই গ্রন্থ কবে হয়েছে, তার ভাষা কি, মহাভারতের পুরাণের সে ভাষা দেখে বলে দেবে এইটা কোন কালে রচনা হয়েছে। কারণ মহাভারত এগুলো, এটাও একটা আছে, রিসার্চ করার বিষয় আছে। আমাদের যে বর্তমান পুরাণ বলছে, ও বর্তমান পুরাণে যে সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ, ওই ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে রিসার্চ করে বার করেছে, এটা 1200 খ্রিস্টাব্দে তো এগুলো লেখা হয়েছে। কত রাজারা এগুলো পরপর পরপর রিভিশন করেছে। মহাভারত তো একবারে ওই 1 লক্ষ শ্লোক ছিল না, কতবার এডিশন হয়েছে, কত এডিশন হয়েছে।
বলছে এটা একটা পণ্ডিতদের কাজ, এটা করতে পারে এতে, কিন্তু বলছেন তাতে তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। যাহারা শব্দ লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করে, মনকে সর্বদা শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া ফেলে। অতএব গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্ম জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শাস্ত্রের মর্ম জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শব্দজাল মহা অরণ্য, শব্দজালম মহা অরণ্যম চিত্ত ভ্রমণ ভ্রমণ কারণম। শঙ্করাচার্য বলছেন বিবেক চূড়ামণিতে, চিত্ত ভ্রমণের কারণ এটা, এটা বলছে, এটাই ওটা বলছে, কি করব, কোনটা নেব। কারণ মন ওই শব্দজালের মধ্যে দিক ভ্রান্ত হইয়া বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন বিজ্ঞাপনম, বলছে অনেক শাস্ত্র এই জন্য অধ্যয়ন করতে নেই, তাতে মনের আরো বিভিন্ন ধরনের এইরকম কুতর্ক চিন্তা আসে, আসল সাধন ভজন থেকে মনটা ডাইভার্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, বলছি মহারণ্য, বিশেষ করে ভারতবর্ষতে এত শাস্ত্র আছে, কত শাস্ত্র। হ্যাঁ, তো কিন্তু তার মানে এই নয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে বারণ করছেন। স্বামীজি এক জায়গায় বলেছেন, অন্য জায়গায় বলছে একমাত্র উপলব্ধিমান পুরুষের কথাই পড়া উচিত। আর গীতার কথা বলেছেন, গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। তো চিত্তভ্রমণের কারণ মন ওই শব্দজালের মধ্যে দিকভ্রান্ত হইয়া বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না, পথ দেখিতে পায় না। বিভিন্ন প্রকারের শব্দ যোজনার কৌশল, সুন্দর ভাষা, কথা বলিবার বিভিন্ন উপায়, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার নানা উপায়, এ শুধু পণ্ডিতদের ভোগের জন্য, তাহাতে কখনো মুক্তি লাভ হয় না। বাক ভৈকরী শব্দঝরি শাস্ত্র ব্যাখ্যান কৌশলম বৈদুষ্যম বিদুষাম তদ্বদ ভুক্তায়ে নতু মুক্তায়ে। শঙ্করাচার্য নিজে এত শাস্ত্র রচনা করেছেন, এত ভাষ্য লিখেছেন, কিন্তু তিনি এটা লিখেছেন, বুঝতে পারছেন? তো বলছেন এগুলি পণ্ডিতদের ভোগের জন্য, তাতে কখনো মুক্তি লাভ হয় না। বলছে অন্যকে মারতে গেলে, নিজেকে মারতে গেলে একটা নরুনেই হয়ে যাবে, অন্যকে মারতে বলে ঢাল তলোয়ার দরকার। তো শঙ্করাচার্য এরা যে এসেছেন, এটা একটা পারপাসে এসেছিলেন, কারণ অন্যেরা বিরুদ্ধে প্রচুর বলেছে, তো তাদের যুক্তি তর্ক দিয়ে একদম। স্বামীজি স্বামীজি বলছে আরে আমার সঙ্গে তর্ক করতে, আমার 7 পুরুষই ছিল, লয়ার ছিল, তুই আমার সঙ্গে তর্ক করতে আসছিস, পারবি কেন? অবেদানন্দী বলছে নরেনকে কোনোদিন হারাতে পারলুম না। বরানগরের মধ্যে কি চর্চা হতো, এটার একটা দিক আছে, প্রত্যেকটার পজিটিভ। বলছেন ঠাকুর এসেছেন, ঠাকুর কিছুটি লেখাপড়া কিছু নেই, কিন্তু তার শিষ্যরা দেখুন, কিন্তু লাটু মহারাজ সে কিছুটি জানে না, আর স্বামীজি, অবেদানন্দজি, শরৎ মহারাজ, কারণ এরা এসে একটা জগৎ আচার্যের জন্য, ঠাকুর একদম পিওর ঈশ্বর ভাবটা দিয়ে গেছেন, কিন্তু সেইটা জগতে প্রচার করতে হলে তো বিশিষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজে করতে হবে। তো পণ্ডিতদের মারতে হলে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজেই মারতে হবে, বিদেশিদের মারতে হলে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটাতে মারতে হবে, তার জন্য সে ল্যাঙ্গুয়েজে দখল থাকা চাই। স্বামীজি প্রথম ইংরেজি শিখবেন না, তারপরে যা ইংরেজি শিখেছেন, ও বলছে লন্ডনে আমেরিকাতে, আরে বাবা এখানকার মতোই একদম, তখন বুঝতে পারবে আরে বাবা। আর এই সংস্কৃত শব্দকে, শাস্ত্রকে ওইভাবে ইংরেজিতে স্বামীজি নিজে লিখেছেন। এ যে আমাদের শাস্ত্র এটা একটা মহা অরণ্য, তার থেকে জিসটা বার করে অন্য ভাষাতে ট্রান্সলেট করে সাধারণ মানুষের জন্য উপযুক্ত রূপে এটাকে প্রচার করা, বলছি এ যে কি কাজ, এ যে হাত দেয়নি সে কোনোদিন বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারছেন? তো বলছেন এই উপনিষদ, গীতা, এই আমাদের তন্ত্রশাস্ত্র, যত কিছু, এটাকে ওই ল্যাঙ্গুয়েজে সহজ করে বলে, তার মধ্যে এর থেকে মরালিটি বার করে আধ্যাত্মিকতা, কারণ প্রচুর জিনিস অন্য জিনিসে ভর্তি না, অন্য জিনিসে ভর্তি। বেদের মধ্যে প্রচুর অন্য অনেক কথা বলা আছে, তার মধ্যে আসল তত্ত্বটা বার করে সেটা সাধারণ ভাষাতে মানুষের সাধারণ বোঝার মতো একদম, তখন খেলে মনে বাহ কিছু একটা খেলাম, পেট বললো। বলছি এ যে হাত দেয়নি এ কোনোদিন বুঝতে পারবে না, স্বামীজি সুন্দর বলেছে। তো হ্যাঁ,
তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য উৎসুক, যাহাতে সকলে তাহাদিকে খুব পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করে। আপনারা দেখিবেন জগতে কোনো শ্রেষ্ঠ আচার্যই এইরূপ শাস্ত্রের শ্লোকার্থ নানাভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাহারা শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। তাহারা বলেন নাই এই শব্দের এই অর্থ, আর এই শব্দ এবং ওই শব্দের এইরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি। আপনারা জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের জীবনী ও বাণী পাঠ করুন, দেখিবেন তাহাদের মধ্যে কেহই ঐরূপ করেন নাই। তথাপি তাহারাই যথার্থ শিক্ষা দিয়েছেন। আর যাহাদের কিছুই শিখাইবার নাই, তাহারা একটি শব্দ লইয়া সেই শব্দের কোথা হইতে উৎপত্তি, কোন ব্যক্তি উহা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, কি রূপে ঘুমাইত, এই সম্বন্ধে 3 খণ্ড এক গ্রন্থ লিখিলেন। তো বিদেশিগুলো খুব হয়। তো এখন বলছেন ঠাকুরের গল্প বলছেন। আমার গুরুদেব একটি গল্প বলিতেন। কয়েকজন লোক এক আম বাগানে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই গণিতে লাগিল, কটা আম গাছ, কোন গাছে কত আম, এক একটা ডালে কত পাতা, পাতার কি রং, ডালগুলি কত বড়, কত শাখা প্রশাখা, এই সব লিখিয়া লিখিয়া লইয়া নানা রকম আশ্চর্য আলোচনা করিতে লাগিল। আসলে বোটানির যারা স্টুডেন্ট তাদের কিন্তু এটা ভালো একটা মানে সব অ্যানালিসিস করা, কি রোগ হয়েছে, আম কেন ভালো হলো না, তাহলে হ্যাঁ এই পাতাটার রং এরম কেন, নিশ্চয়ই এটা একটা ডিপ টপিক তো বোটানির। এখন সে তো ওইটাতেই ব্যস্ত, এসব লিখিয়া লইয়া নানা রকম আলোচনা। আর একজন সেই বেশি বুদ্ধিমান বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়া, মশাই 2-1টা আম দেবেন, আমাদের খুব খাওয়ার ইচ্ছা। না আগে আগে আছে, যেখানে পেয়ারা বাগান হয় না, আম বাগান, বলছে আপনি যত খান নিয়ে যেতে দেবো না, আপনি এখানে বসে যত খেতে পারেন খান। কত আর খাবে, কত খাবে। পেয়ারা বাগান, আম বাগান, লিচু যেখানে পর পর আছে না, আপনি খেয়ে যান, পেট ভরে খান। অনেক সময় বলছে যত পারেন খেয়ে যান, একটাও নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। তো বুদ্ধ বলছেন মালিকের সঙ্গে আলাপ করি আম পারিয়া খাইতে লাগবে, অতএব এই ডালপালা ও পাতাগোনা ছাড়িয়ে দাও। বলছে তার সঙ্গে জীবনের কোনো সমস্যা নেই, জীবন মৃত্যুর সমস্যার সমাধান হয় না তাতে, হ্যাঁ খিদেও মেটে না। তো অবশ্য এই দেখো স্বামীজি নিজে বলেছেন, অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে এসবের কর্মের উপযোগিতা আছে, কিন্তু এখানে এই আধ্যাত্মিক রাজ্যে নয়। বলছে ওটার নিজস্ব ফিল্ডে ওর উপকারিতা আছে, ওর নিজস্ব ফিল্ডে এর উপকারিতা আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে নয়। ওইরূপ কার্যের দ্বারা কেহ কখনো আধ্যাত্মিক হইতে পারে না। এই সব পাতাকোনা দলের ভিতর কি আপনারা কখনো একজনও ধর্মবীর দেখিয়াছেন? মানে দেখেন নাই। ধর্মই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য, উহাই মানব জীবনের সর্বোচ্চ গৌরব, উহাই আবার সর্বাপেক্ষা সহজ। উহাতে পাতা গোনা বা হিসাব করার মতো ঝামেলার কোনো প্রয়োজন হয় না। তাহলে কি বললেন? ধর্মই মানব জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। তাহলে ধর্ম কথার অর্থ কি এখানে? ধর্ম মানে সর্বোচ্চ সত্য, ভগবান। তাহলে ধর্মই মানব জীবনে, সেইটা লাভ করা, অনুভব করাই হলো মানব, যেখানে ধর্ম হাইয়েস্ট অর্থে। রিলিজিয়ান ইজ রিয়েলাইজেশন, রিয়েলাইজেশন অফ ট্রুথ, দি ইটারনাল ট্রুথ। তাহলে ধর্মই মানব জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, উহাই মানব জীবনের সর্বোচ্চ গৌরব। বলছে এটাতেই সর্বোচ্চ গৌরব, আমরা গৌরব চাই, বলছে সেইটাই হলো সব থেকে বড় গৌরব। উহা আবার সর্বাপেক্ষা, এটা আবার বলছে সর্বাপেক্ষা সহজ। কেন সহজ বললেন? সহজ কেন বললেন? হ্যাঁ, উত্তর কিন্তু ঠিক ঠিক দিয়েছে, শুধু প্রশ্নই করে না, তার মানে চিন্তা করছে একটু। এইটা বলছেন সহজ কারণ আপনি তো আপনার স্বরূপকে নিয়ে বসে আছেন এখন ক্লাসে। ধর্মটা এত সহজ কেন? বলছে সে তো আমার স্বরূপ। ধর্ম যদি বাইরের একটা বস্তু হতো, সেই বস্তুটা আপনি পেতেও পারতেন, পরে চলেও যেতে পারতেন, কিন্তু আপনি নিজের স্বরূপকে যদি পান, আনন্দ স্বরূপ, সে আর যাবে না কখনো, সবসময় নিজের সঙ্গে। সেই জন্য বলছি এটা অত্যন্ত সহজ। হ্যাঁ, অত্যন্ত সহজ। তো
উহা আবার সর্বাপেক্ষা সহজ, আর বলছেন আমাদের নিজের স্বরূপ আর সব থেকে প্রিয়তম প্রিয়তম বস্তু। উহাতে পাতা গোনা বা হিসাব করার মতো ঝামেলার কোনো প্রয়োজন হয় না। যদি আপনি খ্রিস্টান হইতে চান, তবে কোথায় খ্রিস্টের জন্ম হয়, বেথেলেমে বা জেরুজালেমে, তিনি কি করিতেন, অথবা ঠিক কোন তারিখে শৈল উপদেশ দিয়েছিলেন, বুঝতে পারছেন? পাহাড়টা উঁচু ছিল না কি ছিল, গাছপালা ছিল, বলছেন সার্মন অন দ্য মাউন্ট, এসব জানিবার কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো প্রয়োজন নাই। আপনি যদি কেবল ওই উপদেশগুলি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন তবেই যথেষ্ট। কখন ওই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল সে সম্বন্ধে 2000 শব্দের একটি প্রবন্ধ পরিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এসব পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, তাহারা উহা লইয়া আনন্দ করুন, তাহাদের কথায় শান্তি শান্তি বলিয়া আসুন, আমরা আম খাই। এত সুন্দর করে অডিয়েন্সকে বলছে, বুঝতে পারছেন তো? এই ভক্তি রহস্য এত হৃদয়গ্রাহী। বলছে কি চাইছেন? বলছি না, আমরা তো আম খেতেই চাই। সবাই বলবে পাতা খেয়ে কি হবে, পাতা গুনে আম খেতেই চাই। তো সেটা বলছে। এখন বলছেন তাহলে কি প্রথম বলছেন যিনি আচার্য তার গুণাবলী হবে কি, তিনি শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হবেন, তিনি এইটাও উপলব্ধি করেছেন, ধর্ম উপলব্ধির ব্যাপার তিনি উপলব্ধি করে বলছে মায়েরই বলছি, বাপান্ত দিব্যি বলছি, বলছে দেখা যায় বই কি, এই যেমন তোকে দেখছি এর থেকে আরো স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। তো সেই রকম একজন প্রথম স্বামীজি পেলেন খুঁজে, যে এইরকম বলতে পারে বুকে হাত দিয়ে। তো বলছেন আমরা আম খাই। দ্বিতীয়ত তারপরে আর একজন নাকি শ্রোত্রিয়, প্রথমে বললেন শাস্ত্রের মর্ম অব্রিজিন, শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হবে সেটা শ্রোত্রিয়। দ্বিতীয় বলেন অব্রিজিন, অব্রিজিন মানে তাকে নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়ত গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। ইংল্যান্ডে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলছেন, জনৈক বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র তিনি কি করেন করেন না না করেন করেন না করেন দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যাহা বলেন তাহা লইয়া কাজ করিলেই হইল। একথা ঠিক নয়। যদি কোনো ব্যক্তি আমাকে গতিবিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোনো জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শিখাইতে ইচ্ছা করে, সে যে চরিত্রেরই হোক তাহাতে ক্ষতি নাই, সে অনায়াসে উহা শিক্ষা দিতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ জড়বিজ্ঞান শিখাইতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা কেবল বুদ্ধি বিষয়ক বলিয়া বুদ্ধিজাত শক্তির উপর নির্ভর করে। এটা বুদ্ধি বিষয়ক আর বুদ্ধিজাত শক্তির উপর, যার বুদ্ধি এরকম তীক্ষ্ণ আছে সে ওটা চট করে ওটা বুঝে নেবে, শেখাতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার কিছুমাত্র বিকাশ না থাকিলেও একজনের দারুণ বুদ্ধিশক্তি থাকিতে পারে। এটা তার মানে কি দেখাচ্ছেন, এখন দুটোর তফাৎ বোঝাচ্ছে। এই প্রত্যেকটা স্বামীজির এইটা বলার জন্য অন্যের থেকে কন্ট্রাস্টে তফাৎ বলছে, কেন সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যে কোনো কিছু শিখতে গেলে টিচার দরকার। হ্যাঁ, তাহলে জড় বিজ্ঞানের যিনি গুরু টিচার আর অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের যিনি গুরু আচার্য তার এখন তফাৎ বলছেন। জড় বিজ্ঞানের শিক্ষক তার কি দরকার, তার বিষয় হলো বুদ্ধি বিষয়, আর বুদ্ধির শক্তির উপর সেটা নির্ভর। যার বুদ্ধির শক্তি বেশি সে ওইটা ভালো বুঝবে এবং বুঝাতেও পারবে। এটাকে বলে অবজেক্টিভ অ্যানালিসিস। আমি আমার মতোই থাকলাম তাতে কিছু না, অবজেক্টিভ অ্যানালিসিস সে করছে, মানে তাহলে কি তার সে কি চরিত্রের লোক তা জানা অপেক্ষা কি বলেন এইটা জানা প্রয়োজন। সে একটা সাবজেক্ট নিয়ে বলছে, সে কি বলছে সামনে সামনে ঠিক ভাবে বলছে কিনা, আমরাই তো সেইটাই জানতে চাই। একটা যে কোনো টপিক, ধরুন গ্যালাক্সি নিয়ে বলছে, অন্য ফিজিক্স বলুন, কেমিস্ট্রি বলুন, বা ফিলোসফির যে কোনো টপিক বলুন, ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি বলুন, ইস্টার্ন ফিলোসফি বলুন, বা ব্যাকরণ বলুন। ব্যাকরণ উনি কিভাবে, আপনি যদি প্রশ্ন দেওয়া হয়, মা যেমন জিজ্ঞেস করলেন যে ওইটা দ্বাদশ অধ্যায়ের
এইটার শুরু। বলছে তিনি এখন কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন মই, সেটা কোন শব্দ থেকে এলো, অস্মৎ শব্দ কোন বচনে আছে, কি আছে, আদর্শ কোথা থেকে এলো, তার ব্যাকরণ কি, আমরা সেটা দেখবো কিনা। বাহ, প্রত্যেকটা শব্দ উনি খুব বুদ্ধিবৃত্তি না, উনি ভালো করে পড়াশোনা করে এসেছেন। বাহ, এটা তার তার মানে কি, এটার বুদ্ধি বিষয়ক আর বুদ্ধি শক্তির উপর যিনি যথেষ্ট খেটে শিখেছেন সাবজেক্ট, সেইটা কিন্তু বলবেন। এইটা বলছেন এখানটায় সেটা। তিনি সকালবেলাতে মিথ্যা কথা বলেছিলেন কিনা, বা ফাঁকি দিয়েছেন কিনা, করাপশন করেছেন কিনা অফিসে, এই কলেজে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে কলেজে পড়ায় না টিউশনি করায়, বলছি সেটা দেখার দরকার নেই, তিনি শ্লোকটা কি করে বুঝতে পারছেন কিনা। বলছে সে কলেজে ফাঁকি দিয়েছে কিনা, হ্যাঁ ও তো ব্যাগটা রেখে তারপরে ক্রিকেট দেখতে যায়। হ্যাঁ, ব্যাগ রাখা আছে, উনি অফিসে এসেছেন, এই তো চলছে সব মাইনে একের পরে এক এখন ব্যাংকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকিবাজি, অনেকেই ফাঁকিবাজি করে। তো বলছেন তাতে তিনি কি বলছেন এইটি জানা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এখন বলছেন এখন বুদ্ধি, হ্যাঁ সে, কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে যে ব্যক্তি অশুদ্ধ চিত্ত, তাহার হৃদয়ে কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক আলোক প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব। সে কি শিক্ষা দিবে, সে তো নিজেই কিছু জানে না। চিত্তের শুদ্ধি আধ্যাত্মিক সত্য। স্বামীজি কলম্বো টালমারাতে মাদ্রাস লেকচারে বলছে না যে মুস্টাস বেবিজ, ইউ আর বেবিজ, মুস্টাস বেবিজ, আধ্যাত্মিক সম্পর্কে বড় বড় ডিগ্রিধারী কিন্তু কিচ্ছুটি জানে না। হ্যাঁ, তারা মেয়ার চিলড্রেন, বাল বালমেব, মানে অবিবেকী, বিষয় বুদ্ধি, এগুলো কিচ্ছুটি জানে না। অনেক ডিগ্রি আছে, পিএইচডি ডিগ্রিও থাকতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। বলছেন কিন্তু সেজন্য দেখাচ্ছে দুটোর মধ্যে এত তফাৎ। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বুদ্ধি, তাতেও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দরকার হয়, কিন্তু তার অর্থ কি, তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মের অর্থ কি, এক্ষেত্রেও জড়বিজ্ঞানেও বুদ্ধি কিন্তু তীক্ষ্ণ আর সূক্ষ্ম দরকার, তা নাইলে ও শক্তি দরকার কিনা। আর এখানেও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ আর সূক্ষ্ম দরকার, তাহলে এক্ষেত্রে অর্থ কি হবে, শুদ্ধ হবে, শুদ্ধ বুদ্ধি। হ্যাঁ, অধ্যাত্মবেত্রে বুদ্ধির সূক্ষ্মতার অর্থ হলো শুদ্ধ বুদ্ধি। হ্যাঁ, এই দুটোর মধ্যে এইটা হলো তফাৎ। বলছেন সে তো নিজেই চিত্তের শুদ্ধি আধ্যাত্মিক সত্য। তারপর স্বামীজি বাইবেল থেকে কোট করছেন, ব্লেসেড আর দ্য পিওর ইন হার্ট, ফর দে শ্যাল সি গড। পবিত্র আত্মারা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন। এই একটি বাক্যের মধ্যেই ধর্মের সমুদয় সারতত্ত্ব নিহিত। দেখুন, বলছেন একটি বাক্যের মধ্যেই ধর্মের সমুদয় সারতত্ত্ব নিহিত। যদি আপনি এই একটি কথা শিখিয়া থাকেন, তবে অতীতকালে ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু কথিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সবই আপনি জানিয়াছেন। বলছেন এত এর এর এত শক্তি। বলছেন এই ব্লেসেড আর দ্য পিওর ইন হার্ট, বলছে পবিত্র আত্মারাই ধন্য। বলছে সে সবই আপনি, আপনার আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা ওই একটি বাক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বলছে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন ওই একটি বাক্যের মধ্যে, খুবই ইম্পর্টেন্ট, গুরুত্বপূর্ণ। বলছে তাহা ওই একটি বাক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সমুদয় শাস্ত্র নষ্ট হইয়া গেলেও ওই একটি মাত্র বাক্যই সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। আরে বাবা, স্বামীজি এইটার এত বলছেন, এ চিরকাল এ বেঁচে থাকবে, যে পবিত্র আত্মারাই ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন করে। বলছেন সমুদায় শাস্ত্র নষ্ট হইয়া গেলেও, গান্ধীজি একটা সুন্দর কথা বলেছেন, ওই আমাদের ঈশোপনিষদ আছে না, ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র, ঈশা ভাষ্যমিদম সর্বম যৎকিঞ্চ জগত্যান জগত তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধ কস্ব সিদ্ধনম। বলছে সমস্ত শাস্ত্র বেদ উপনিষদ নষ্ট হয়ে গেলে, বলছে এই একটা মন্ত্র যদি থাকে, জগতের ধর্ম ঈশাবাস্যমিদম, বলছে এক ভগবান আছেন আর সমস্ত দ্বারা তিনি আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছেন, আচ্ছাদন করেছেন। ঈশাবাস্যমিদম সর্বম যৎকিঞ্চ জগত্তম, যা কিছু আছে জগত্তম জগত তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা, তাকে কি করে পালন করতে হবে,
বলছি হ্যাঁ, ত্যাগের দ্বারা তাকে পালন করো নিজের আত্মা, তেনা ত্যাগতে না ভুঞ্জিত মা গৃধা কাশ্যসিদ ধনম, অন্যের ধন কামনা করো না। ধন আবার কার? ধন অন্য অর্থ হলো সব বস্তু কিছুই ভগবানের, কেন তিনিই তো আচ্ছাদন করে আছেন। ঠাকুর বলছে না, দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া, ভাগ করছে, এইটা আমার ওইটা আমার। তো ভগবান হাসেন, বাবার হাসেন। তো বলছে, ভগবান বলছে দেখো উম, দুই ভাই ভাগ করছে সমস্ত জগৎটাই। তো গান্ধীজি এখানে, স্বামীজি বলছেন এই একটি বাক্যের মধ্যেই নিহিত আছে, সমুদায় শাস্ত্র নষ্ট হয়ে গেলেও এ সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। যতক্ষণ না জীবাত্মা শুদ্ধ স্বভাব হইতেছে ততক্ষণ ঈশ্বর দর্শন বা সেই সর্বাদিত তত্ত্বের চকিত দর্শন অসম্ভব। অসম্ভব। অতএব গুরুর পবিত্রতা রূপ এই একটি গুণ থাকিতেই হইবে। প্রথমে কি তাহলে দেখতে হবে, তিনি কি প্রকারের মানুষ। আগেরটাতে তিনি কি প্রকারের মানুষ দেখার দরকার ছিল না, তার বুদ্ধিতে কি করে এক্সপ্লেন করছে সেইটা। এখন বলছে তার কি প্রকারের মানুষ, তার চরিত্রটা এইটা বলছে। তারপর শুনিতে হইবে তিনি কি বলেন, দুটোর মধ্যে তফাৎটা বুঝে। আগেরটা কি বলেছিল, চরিত্রের লোক জানা অপেক্ষা তিনি কি বলেন সেইটা জানা আবশ্যক, সাবজেক্ট ম্যাটারের উপর। আর এখন বলছে কি, প্রথমে জানতে হবে তিনি কি প্রকারের মানুষ, তারপরে শুনতে হবে তিনি কি বলছেন। প্রথমে ওইটা জেনে তারপরে আমি শুনবো তিনি কি বলছেন। লৌকিক, এখন আবার ওই জিনিস এনেছেন, লৌকিক বিদ্যার শিক্ষকগণের সম্বন্ধে অবশ্যই এই কথা খাটে না। জড়বিজ্ঞানের লৌকিক বিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যার গুরুর এই তফাৎ, এই কথা খাটে না। তাহারা কি চরিত্রের লোক, এই লৌকিক বিদ্যার যারা শিক্ষক কি চরিত্রের লোক ইহা জানা অপেক্ষা তাহারা কি বলেন এইটি জানা বেশি প্রয়োজন। ধর্মাচার্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বপ্রথমেই দেখিতে হইবে তিনি কিরূপ চরিত্রের মানুষ, তবেই তাহার কথার একটা মূল্য হইবে। কি প্রকারের মানুষ পরে শুনতে হবে তিনি কি বলেন। তিনি যে শক্তি সঞ্চারক, কারণ বলছে কেন এটা, কেন তাকে দেখতে হবে চরিত্রের মানুষ, তারপরে তার একটা কথার মূল্য হবে, কারণ তিনি হলেন আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারক। যদি তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে, মানে তিনি যদি এই রকম শুদ্ধ পবিত্র না হন, তাহলে আধ্যাত্মিক শক্তি তো থাকতেই পারে না, থাকতেই পারে না। বলছে যদি তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে তবে তিনি কি সঞ্চার করিবেন। আর শুদ্ধ পবিত্র হলে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি থাকবে, তিনি সঞ্চার করতে পারবেন। গুরুর মনে এক প্রকার স্পন্দন রহিয়াছে, শিষ্যের মনে তিনি উহা সঞ্চার করিয়া দেন। একটি উপমা দেওয়া যায়। যদি এই আধারে অগ্নি থাকে, বলছে একটা আধারে, তবেই উহা তাপ সঞ্চার করিতে পারে, নতুবা পারে না। ইহা একজন হইতে আর একজনের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের কথা কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তেজিত করা নয়, উত্তেজিত করা নয়। তো গুরুর নিকট হইতে একটা প্রত্যক্ষ কিছু শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে, উহা প্রথমে বীজ রূপে আসিয়া ক্রমশ বৃহৎ বৃক্ষাকারে বর্ধিত হইতে থাকে। অতএব গুরুর নিষ্পাপ ও অকপট হওয়া আবশ্যক। তাহলে অবৃজিন মানে নিষ্পাপ ও অকপট হওয়া, নিষ্পাপ ও অকপট হওয়া। মনমোর এক। তো এখন বলছেন তাহলে, হ্যাঁ, ডেট্রয়েটে স্বামীজি আছেন, ডেট্রয়েটে 8টা লেকচার দিয়েছিলেন আর অনেক ঘন বক্তৃতাতে। তো সিস্টার ক্রিশ্চিন, যিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন, হ্যাঁ, নিবেদিতার সঙ্গে স্কুল দেখে, ক্রিশ্চিনের রিমিনিসেন্সে আছে, ক্রিশ্চিনের ডেট্রয়েটের সব লেকচারগুলো ক্রিশ্চিন অ্যাটেন্ড করেছেন। বলছেন এই দেবশক্তি সম্পন্ন পুরুষ হইতে যে শক্তি নির্গত হইত তা এত প্রবল
ছিল যে সকলে যেন তাহার সংস্পর্শে আসিতে ভীত সন্ত্রস্ত। বলছে এত শক্তি তিনি সঞ্চার করতেন, বলছে এ যেন একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতো। তারপরে একটা ঘটনা বলছেন, বলছে সেখানে ডেট্রয়েটে উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন জার্মান সেখান শিক্ষয়িত্রী, তো তিনি অনেক লেকচার বিভিন্ন জায়গায় অ্যাটেন্ড করতেন। বলছে স্বামীজির লেকচার অ্যাটেন্ড করতে এসেছেন। বলছে এই প্রথমবার তার মনে হলো, এই স্বামীজির এক বক্তৃতার শেষে তার মনে হলো এই বক্তাকে অভিনন্দন জানাতে হবে, এত সুন্দর বলেছে। তো গেছে স্বামীজির কাছে, স্বামীজি তার হাত ধরেছেন। ওরা তো হ্যান্ডশেক করে। তো স্বামীজি বলছে তিনি বক্তাকে প্রথমবার মনে হলো, মানে খুব জাদ্রেল মহিলা আর কি, সহজে কাউকে প্রশংসা বা এসব করবেন না আর কি, অভিনন্দন জানান না বলে জীবনে তার এই প্রথম মনে হলো যে বক্তাকে অভিনন্দন একটু জানাই, যে এত তো স্বামীজি কি বলছেন তারপরে, বলছে স্বামীজির সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে তার বাক্য স্ফূর্তি হলো না। স্বামীজি কিছুক্ষণে কয়েক মিনিট জন্য বলছে তার হাত ধরেছিল। উনি তার কথাতে বই নিয়ে ক্রিশ্চিয়ান লিখছে, বলছে ওই সময়ের অনুভূতি সম্বন্ধে এই শ্রীমতী কুক, লম্বা নাম, কুক বলছেন তার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না। তার মহত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আমার মনে এমন ছাপ পড়িয়াছিল যে আমি 3 দিন ধরে আমার হাত ধুইবার কথা ভাবিতেই পারিলাম না। বলছে স্বামীজি হাত হ্যান্ডশেক করেছেন। বলছে পবিত্রতা কাকে বলে, প্যালপেবলি বলছে এই হাত ধুলেই মনে হচ্ছে পবিত্রতা চলে যাবে। বলছে 3 দিন ধরে আমি হাত ধোয়ার কথা চিন্তাই করতে পারছি না। বলছে বাক্য স্ফূর্তি হলো না, তিনি আর কি অভিনন্দন জানাবেন। বলছেন যার মহত্ব পবিত্রতা সম্পর্কে আমার মনে এমন ছাপ পড়েছিল, তো বলছে 3 দিন ধরে আমি হাত ধোবার কথা ভাবতে পারিনি। ভগিনী ক্রিশ্চিন পরে লিখেছেন, বলছেন এই সব শোনা, 8টা বক্তৃতা হয়েছিল আর প্রচুর ঘরোয়া জায়গাতে স্বামীজি গিয়েছিলেন। তো বলছে এই সব শোনা ও অনুভব করা, অথচ ঠিক পূর্বের মতো অপবিত্র থেকে যাওয়া সম্ভব ছিল কি? বলছে এই সবগুলো শুনছি, আরে বাবা কি শক্তি ইমানেট করছেন তিনি, উচ্চ জগতের অলৌকিক সত্য সেটাই জীবন, এই কথা বলছেন। বলছে এই সব শোনা ও অনুভব করা, মানে তাদের অনুভব স্তরে নিয়ে যেতেন তো, অনুভব করা, অথচ তাহলে কি আবার পূর্বের মতো অপবিত্র থাকা কি সম্ভব ছিল? শ্রোতার সমস্ত ধারণা অন্যরূপ হয়ে যেত, আধ্যাত্মিক বীজ উপ্ত হয়ে বৃদ্ধি পেত। বলছে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক বীজ আমাদের মধ্যে এসেছে, বলছে উপ্ত হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকতো এবং সারা জীবন ধরে বৃদ্ধি পেত যতক্ষণ না উহা ফলবান হয়। এইরকম শক্তি স্বামীজি এমিট করতেন। ওই শ্রীমতী কুকের রিমিসেন্সে আছে, শ্রীমতী না, ভগিনীটার রিমিসেন্সে ওই শ্রীমতী কুকের কথা বলা আছে। জার্মান অধ্যাপক, উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তিনি এই কথা ক্রিশ্চিয়ানকে বলেছেন। তো পবিত্রতা বলছেন স্বামীজি মাই মাস্টার লেকচারে বলছেন যে এই ধর্ম আধ্যাত্মিকতা এটা যে দেওয়া যায়, বলছে এই যেমন একটা ফুল আছে সেটা যেমন অন্যকে দেওয়া যায়, বলছে এইরকম আধ্যাত্মিকতা অন্যকে দান করা যায়। তিনি বলছে আমি দেখেছি আমার জীবনে দান করা যায়। তো এই বললেন তাহলে কি হওয়া উচিত গুরুর? বলছেন তিনি তাকে অত্যন্ত নিষ্পাপ ও অকপট হওয়া আবশ্যক। তাহলে শ্রোত্রিয় অবৃজিন। তারপরে বলছেন হ্যাঁ, এখন দান করা তো যায়, এখন কে নিতে পারে? হ্যাঁ নিতে পারে, নিতে পারে। তো অনেকে তো নিতে আধার ওই রকম না থাকার জন্য যার যতটা আধার সে ততটা নেয়, ততটা নেয়। অবতার পুরুষের সঙ্গে তো কত মানুষ দক্ষিণেশ্বরে ছিল, আসতো রোজ বিকালবেলাতে হাঁটাহাঁটি করতেও আসতো, দেখেছে। হ্যাঁ, কত লোকে আসতো তার। হ্যাঁ, হুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ,
সবই তো। তো তারপরে তৃতীয় কি বলছেন, গুরুর উদ্দেশ্য কি? আচ্ছা, তিনি শক্তি কি, তার উদ্দেশ্য কেন শক্তি সঞ্চার করবেন, কি উদ্দেশ্যটা কি? দেখিতে হইবে তিনি যেন নাম যশ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন। কেবল ভালোবাসা, শিষ্যের প্রতি অকপট ভালোবাসার জন্যই যেন তিনি শিষ্যকে শিক্ষা দেন। বলছে ভালোবাসাটাই হলো মাধ্যম। বলছে গুরু হইতে শিষ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা কেবল ভালোবাসার মাধ্যমেই সঞ্চারিত হইতে পারে। অপর কোনো মাধ্যমের দ্বারা উহা সঞ্চার করা যাইতে পারে না। কোনো প্রকার লাভ বা নাম যশের আকাঙ্ক্ষা রূপ অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকিলে তৎক্ষণাৎ ওই শক্তি সঞ্চারক মাধ্যম নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভালোবাসার মধ্য দিয়াই সবকিছু করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন তিনি গুরু হইতে পারেন। তো এই তিনটের কথা বলছেন কি, শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, লাস্টেরটা বললেন অকামহত। অকামহত মানে তার কোনো সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সে তার থেকে কিছু আশা করে না, ভালোবাসার জন্যই যে এটা শ্রেষ্ঠ জিনিস, তিনি শ্রেষ্ঠ শিষ্য উপযুক্ত অধিকারী পেয়েছেন, তিনি তার পিছনে ছুটে যাচ্ছেন। নরেনকে বাগে আনার জন্য কত চেষ্টা করছেন, নরেনকে বাগে আনতে হবে, হ্যাঁ, কোনো মতে। তো যখন দেখিবে গুরুর এই গুণগুলি আছে, তখন আর কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু এগুলি না থাকিলে তাহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করায় বিপদ আছে। যদি তিনি সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তবে সময় সময় কুভাব সঞ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহা হইতে সাবধান হইতে হইবে। অতএব স্বভাবতই বোধ হইতেছে যে কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারো না। শিক্ষা এখন বলছেন, কিন্তু আমরা তো অনেক এইরকম বাণী শুনতে পাই, কি নদী ও প্রস্তরাদি হইতে উপদেশ শ্রবণ, এটা শোনা যায়। বলছে নদী ও প্রস্তরাদি হইতে উপদেশ শ্রবণ অলংকার হিসাবে সুন্দর কথা হইতে পারে, কিন্তু এটা কোথায় আছে? শেক্সপিয়ারে। বুকস ইন রানিং ব্রুকস, সারমনস ইন স্টোনস। তো বলছেন এটা অলংকার হিসাবে সুন্দর কথা হইতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতর সত্য না থাকিলে কেহ সত্যের এক কণাও প্রচার করিতে পারে না। নদীর উপদেশ শুনিতে পায় কে? বলছে হ্যাঁ, ওটা থেকে বলছে কে শুনতে পায়, কে শুনতে পাবে? প্রকৃত গুরুর জ্ঞান আলোকে যাহার জীবন পূর্বেই বিকশিত হইয়াছে, হৃৎপদ্ম একেবারে একবার প্রস্ফুটিত হইলে নদী প্রস্তর, চন্দ্র তারকা প্রভৃতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাদের সকলের নিকট হইতেই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাওয়া যায়। ঠাকুর বলছেন অবধূতের 24 গুরু, চিলের থেকে শিখেছে, ঈশ্বর শিখেছে থেকে কথামৃতি আছে অবধূতের মানে গুরু একজন, উপগুরু অনেক হতে পারে। অবধূত বলি তার হৃদয় পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে, তো সে এখন যে সব জায়গা থেকে ইশারা পাচ্ছে। হ্যাঁ, এইটা এখানটা বলছেন যে কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু হ্যাঁ বলছেন, কিন্তু যাহার হৃৎপদ এখন প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে শুধু নদী ও প্রস্তরেই দেখিবে। একজন অন্ধ চিত্রশালায় যাইতে পারে, কিন্তু তাহার যাওয়া বৃথা। আগে তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে, তবেই সে ওই স্থান হইতে কিছু শিক্ষা পাইবে। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের নয়ন উন্মিলনকারী। অতএব পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, পূর্বপুরুষ ও বংশধরগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদের সেই সম্বন্ধ। গুরুই আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বপুরুষ এবং শিষ্য তাহার আধ্যাত্মিক সন্তান বা উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী। হ্যাঁ, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রতা বিষয়ে কথা বলা বেশ ভালো বটে, কিন্তু নম্রতা, বিনয়, আজ্ঞাবহতা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ব্যতীত কোনো প্রকার ধর্ম হইতে পারে না। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম তৎপরা সংযতেন্দ্রিয়। তো নম্রতা, বিনয়, আজ্ঞাবহতা
শ্রদ্ধা। ও শ্রদ্ধা কি? শ্রদ্ধা হলো নচিকেতার যেমন শাস্ত্র আর গুরুবাক্যে বিশ্বাস। শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্য বুদ্ধি অবধারণম। তো বিনয়, আজ্ঞাবহতা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। আজ্ঞাবহতা, হ্যাঁ আজ্ঞাবহতাতে প্রশ্ন মনে স্বামীজির ওই যে সুরাজ রাও কে, নিশ্চয়ানন্দ, বলেছিলাম না একবার নিশ্চয়ানন্দের কাহিনী। হ্যাঁ, নিশ্চয়ানন্দ আর্মিতে চাকরি করতো, সেই কুম্ভকোণম। স্বামীজি আসছে ফিরছে কুম্ভকোণন্তের ট্রেনে, ফিরছে, সেখানে স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে না, সে দল নিয়ে ট্রেনে লাইনের উপর শুয়ে পড়েছে, শুয়ে পড়ে ট্রেন থামাতে বাধ্য। স্বামীজির দর্শন হলো। তারপর স্বামীজি ধরেছে স্বামীজিকে কথা বলতে হবে। তো হেঁটে হেঁটে এসেছে ম্যাড্রাসে। স্বামীজি তখন ক্যাসেল কারণে ওই যে নবরাত্রি 9 দিন ছিলেন, 5 ঘন্টা লাইন দিয়ে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করেছে। বলছে আমাকে আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন। তো বলছেন তুমি পরে আমার সঙ্গে দেখা করো। আজ্ঞাবহতা, বুঝতে পারছেন, এটাতে আসছি আর কি, ফুটনোট। তো পরে দেখা করো। তারপর ও আর্মি, তখন তো ব্রিটিশ শাসন, ব্রিটিশ শাসনে ওই আর্মি থেকে কাউকে, হ্যাঁ আর্মি থেকে কাউকে ছাড়বে না। ও তারপর ও দেখাচ্ছে ও মাথা খারাপ হয়েছে, তো মাথা খারাপ তাহলে ট্রিটমেন্ট করাতে হবে, ও মাথাতে বরফ দিয়ে রাখছে ওকে। কত ধরনের ট্রিটমেন্ট, কিছুতেই ছাড়বে না। ও অসুস্থ হয়েছে, ট্রিটমেন্ট করাও, এই ওষুধ। এখন মাথা খারাপ হয়েছে, তার কি ট্রিটমেন্ট হবে, মাথা গরম, গরমে। তারপর আসছে, কিছুতেই মাথা আর সারছে না। ও তো চাকরি থেকে নিষ্কৃতি চাইছে। তারপরে সে ওখানে ছুটি পেয়েছে, পাগল বলে তাকে ছুটি দেওয়া হলো। তারপরে সে এসে হাজির, কোথা থেকে, মহারাষ্ট্র থেকে তো পরে পোস্টিং হয়েছিল, সেখানে ম্যাড্রাস থেকে এথায় পোস্টিং। তো ওখান থেকে এসেছে বেলুর মঠে, আসতে আসতে তখন দুপুর 1901 সালে, 1 সালে এসেছে স্বামীজি। হ্যাঁ, ওই 97, তার মধ্যে এত বছর, 2 বছর 3 বছর চলে গেছে, ওই চেষ্টা চরিত্র করে ও এসেছে। স্বামীজি দ্বিতীয়বার বিদেশ থেকে এসেছে অসুস্থ, সব দুপুরবেলাতে খেয়ে খেয়ে উঠেছে, খেয়ে বিশ্রাম করবে। এই সুরাজ রাও গিয়ে একদম উস্কো খুস্কো চুল, এসে আমি ওই আম গাছ তলাতে। তো যে একজন, আমি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে চাই, স্বামীজি খবর দেওয়া হলো। তো স্বামীজি বলছে ওকে বিশ্রাম করো, খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা করো, এটসেট্রা, পরে দেখ। ও বলছে আমি স্বামী, আমি খেতে আসিনি, বিশ্রাম করতে আসিনি, আমি আমি খেতে বিশ্রাম, আমি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে আসি। আমার যখন না দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানেই আছি। নচিকেতা 3 দিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা ভাবি এগুলো বোধহয় ওই উপনিষদে ওই রকম, খাবে না ও, তাকে বাদ্য অর্ঘ দিয়ে কত ঢাক ঢোল পিটিয়ে সেবা করার চেষ্টা করেছিল। বাবা আমাকে পাঠিয়েছে যমরাজের কাছে। আমি যমরাজ তখন ছুটি নিয়েছিল 3 দিন, সিএল নিয়ে বাইরে গেছিল, সিএল। মাঝে মাঝে ওরাও যায় বাইরে ঘুরতে। তো ওখানে তারপর যমরাজ এসে দেখছে, আরে বাবা, তো সুরাজ রাও, তো স্বামীজির কাছে খবর গেছে যে এ তো এইরকম বান্দা, এ খাবে না, স্নান করবে না। এ বলছে স্বামীজির সঙ্গে দেখা না করে আমি কিছু। স্বামীজি বাধ্য হয়েছে নিচে নেমে আসতে। তো বলছে স্বামীজিকে প্রণাম করে আমাকে আপনার দাস করে নিন। তারপর তো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে। তো সে থাকলো বেলুর মঠে, সেটা সেটা। তো বেলুর মঠে গরু কিনবে। তো ওকে পাঠিয়েছে সঙ্গে নৌকায় করে, উপর থেকে গরু কিনে আনবে। গরু উঠেছে নৌকাতে, নৌকাতে ঢেউ উঠেছে। তো বলে দিয়েছে স্বামীজি, দেখিস নিশ্চয় গরুর দড়িটা লেজটা কিন্তু ছাড়বি না। হ্যাঁ স্বামীজি। তো গরু এখন ঢেউ উঠেছে, গরু লাফিয়ে পড়েছে নয় গঙ্গাতে, আর ও লেজ ধরে গঙ্গাতে। গরু সাঁতার কাটছে আর ও সাঁতার কেটে কেটে সেই ঘুষুরিতে গিয়ে উঠেছে। ঘুষুরিতে গিয়ে উঠে স্বামীজির দিকে পায়চারি করছে, বুঝতে পারছেন, পায়চারি করছে। তারপরে ও এসেছে, ওই আসার পরে এসে তারপর বলছে, আরে এটা কি করছিস তুই, তুই যে না, আপনি বলেছেন লেজ ছাড়তে বারণ করেছেন, আমি তো সেই জন্য লেজ ধরে আছি। আজ্ঞাবহতা, বুঝতে পারছেন, আজ্ঞাবহতা, গুরু বলেছে। হ্যাঁ, গুরু বলেছে। তো আজ্ঞাবহতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম হইতে পারে না। ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে
যেখানে গুরু শিষ্যের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ এখনো বর্তমান, কেবল সেখানেই বড় বড় ধর্মবীরের জীবন বিকশিত হয়। কিন্তু যে সমাজে এইরূপ সম্বন্ধ বিসর্জিত হইয়াছে, সেখানে ধর্ম চিত্ত বিনোদনের একটি উপায় মাত্রে পরিণত হইয়াছে। যে সকল জাতি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিতর গুরু শিষ্যের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না, যে সমস্ত জাতি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বলছে এইরকম গুরু শিষ্য সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না, ধর্ম সেখানে অজ্ঞাত বলিলেই হয়। গুরু শিষ্যের ভিতর ঐরূপ ভাব ব্যতীত ধর্ম আসিতেই পারে না। প্রথমত শক্তি সঞ্চার করিবার কেহ নাই, কেন আসতে পারে না বলছে। দ্বিতীয়ত যাহার ভিতর সঞ্চারিত হইবে এমনও কেহ নাই, কারণ সকলেই যে স্বাধীন। ওই যে স্বাধীন কথা না, আমরা স্বাধীন স্বাতন্ত্র স্বাধীন। কাহার নিকট হইতে তাহারা শিখিবে, আর কেহ শিখিতে আসিলেও জ্ঞান ক্রয় করিতে আসে, বলে আমাকে 1 টাকার ধর্ম দাও। আমরা কি আর এই জন্য 1 টাকা খরচ করতে পারি না? এভাবে ধর্ম লাভ করা যায় না। আজকে এই পর্যন্ত। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।